تو پھر یہ 70 ہے تو انڈیا نے تو مکمل ہی وہ انڈیا کا حصہ بنایا، اپنا آئین کا حصہ بنایا، کشمیری انڈیا کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. کیا یہ ہمیں بھی وزیر اعظم بنائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. باقی رہی بات انڈیا کے اندر تمام سبسڈی سے متنازع قوانین کے تحت حقوق ہے، اس کے باوجود وہاں پر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگتا ہے. وہاں پہ انڈیا کی فوج کے ساتھ محاصرہ آئی ہے. وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر کبھی کسی قوم پرست نے، کسی قوم نے کبھی یہ نہیں کہا گلگت بلتستان بنے گا انڈیا، کبھی یہ نہیں پاکستان انڈیا کا کوئی جھنڈا یہاں نہیں لہرایا گیا. تو اس کے باوجود یہاں پر ظلم و جبر ہو رہا ہے. تو پاکستان اور انڈیا میں بہت زمین و آسمان فرق ہے. یہاں پر ایک پریس کانفرنس کے لیے اور ایک سوشل میڈیا میں نوجوان اپنے رائے قائم کرتے ہیں تو ان کے پیچھے پڑتے ہیں. تو چیز ہے کہ انڈیا یہاں ہم نے پاکستان کی فوج کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، صرف اپنا حقوق مانگتے ہیں. ہمیں بھی برابری کی بنیاد پر اپنا شہری بنائے یہ بات کرتے ہیں. تو بھی ان کو شیڈول 4 لگاتے ہیں. اور وہاں پہ تو انڈیا کی فوج پاکستان انڈیا کے عوام کشمیری جو ہے انڈیا کی فوج کے ساتھ لڑتی ہے، انڈیا کو بالکل مانتے نہیں ہیں. وہاں پر انہوں نے انڈیا کا جھنڈا جلا کے پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں. کبھی گلگت بلتستان کے اندر کسی نے انڈیا کا جھنڈا لہرایا یہاں پہ یا پاکستان کے فوج کے خلاف کچھ کہا نہیں کہا. صرف یہ اپنی منافقت، اپنی اجارہ داری قائم کر کے لوٹ مار کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. پاکستان کو اور انڈیا کو ہم وہ نہیں کہتے. انڈیا کے اندر بہت ساری کرپشن میں ہم یہ بھی کہتے ہیں وہاں پر لوگ بڑے جرائم وہ ہے، وہاں پر غربت زیادہ ہے. اس کی نسبت پاکستان دبئی ہے، لیکن پاکستان کے حکمران جو ہے یہاں ریاستی ادارے جو ہے غلط پالیسی پہ چل رہے ہیں اور یہ اپنے مفاد اور اپنی ذاتی عائشوں کی خاطر پاکستان کو ہی یہ خراب کر رہا ہے. عوام کو ہر ایک کو یہ غدار تصور کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ ظلم سے پیش آتے ہیں اور ایک ریاست کی جو اختیارات ہیں ان کا ناجائز استعمال کرتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی چونکہ پاک چین چائنا اکنامک کوریڈور کا جو مسئلہ بھی آ رہا ہے، کل وفاقی قرارداد منظور ہونے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ نے بیان جاری کیا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے سے چائنا خوش ہوگا جبکہ ہندوستان جو ہے وہ پروپیگنڈا کرے گا. کیا اس بیان کے بعد آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ چائنا کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے؟ چائنا اتنا بیوقوف نہیں کہ وہ خوش ہو جائے گا. یہ جو بیوقوف سمجھتے ہیں نا، جس طرح یہاں پر ہمیں بیوقوف بناتے ہیں سادہ لوگ عوام کو. چائنا ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ملک ہے جو امریکہ کے مقابلہ کر رہا ہے اس وقت. چائنا اتنا بیوقوف نہیں، وہ بھی تاریخ پڑھے گا ضرور، قائد سے آگاہ ہو جائے گا. جاوید صاحب ایک سوال یہ کہ اس سارے سینیرو کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہمیشہ سے ایک پذیرائی بھی ملی تھی ان کے اس نعرے کو کہ حق ملکیت کے نام سے بل جو انہوں نے اسمبلی میں قبول کیا تھا. اور یہ سارے سینیرو کو دیکھتے ہوئے کل انہوں نے ایک قرارداد کے اوپر دستخط بھی کیا. آپ اس کے موقف کو اب کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ان کا حق ملکیت کا جو نعرہ تھا وہ ڈرامہ تھا؟ کیا وہ بل اسمبلی میں پیش کر کے منظوری لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے؟ دیکھیں ابھی جو ان کا جو انہوں نے جو بل پیش کیا اس کا تو چیپٹر تو بھائی کلوز ہی ہو گیا. لیکن بینگ اے نیشنلسٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی گلگت بلتستان کے اندر 5 سال کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں تو مختلف یہ چورن بیچتے ہیں، یہ وفاق پرست جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں. اب امجد صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، ایک اچھا لائر ہیں، لیکن اب اس نے الیکشن کے دوران جو نعرہ لگایا کہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کا، تو اس پہ بہت سارے جتنے بھی ہمارے جو نیشنلسٹ دوست احباب ہیں قراقرم نیشنل موومنٹ کے علاوہ، تو ہم سبھی جتنے بھی دوست ہیں ہم نے اپریشیٹ بھی کیا اور ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا. اور اس حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر اس کی پذیرائی ہوئی یوتھ کے اندر. تو کل کا جو آپ کا جو عبوری صوبے کا جو اس پہ ایک دم ہی بغیر ڈیبیٹ کے آنکھ بند کر کے جب ایک قرارداد پہ سائن ہو گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں امجد صاحب نے گلگت بلتستان کے یوتھ کے اندر اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارا ہے. اور تاریخ کے اندر دیکھیں، آپ پڑھے لکھے دوست احباب ہیں ہمارے یہاں پہ صافی حضرات، تاریخ اس بندے کا لکھا جاتا ہے جو مزاحمت کرتا ہے، جو خوشامدی کرتا ہے، بوٹ پالش کرتا ہے، اس کی تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے. اب میں سمجھتا ہوں، میرا جو ذاتی رائے ہے یہ ہے کہ اب اس وقت لائیو ہے ہمارا پورا، پہلے کا زمانہ ختم ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے امجد صاحب نے جو اس کا جو ایک پولیٹیکل جو کیریئر تھا، جو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے اندر ایک جو امید کا کرن بن کے سامنے آ گیا تھا، اس نے ان تمام یوتھ کے اندر اس کے سوچوں پہ، اس کے فکر پہ پانی ڈال دیا اور خود ہی اپنا جو پولیٹیکل جو کیریئر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے خراب کر دیا، تباہ کر دیا. اچھا سوال یہ ہے کہ
2009 का जब सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डिनेंस मिला, ठीक है कि नहीं, ऑर्डर मिला, तो उस वक्त हमारे कॉन्फ्रेंस भाइयों ने ये कहा कि ये ईमान निकलसन रिपोर्ट की वजह से, यूरोपियन पार्लियामेंट की वजह से और हमारी जदोजहद की वजह से ये इख्तियारात मिल गए। तो वो भी तो ये सबूरी आइनी सूबे का एक शक्ल था। उस वक्त तो आप लोग क्रेडिट लेते रहे कि हमारी जदोजहद की वजह से ये स्टेटस मिला, तो अब ये स्टेटस मिल रहा है तो उसमें क्या खामी है? पहला सवाल तो ये है कि अगर ये है कि ये यहाँ के लोगों का डिमांड नहीं है, तो फिर ये आबूरी सूबा क्यों बनाया जा रहा है? इसकी क्या मकासद है? कोई आलमी साजिश है या फिर कोई और चीज़ है? क्या इशूज़ हैं, किस वजह से बनाया जा रहा है? इस पर भी खुल के थोड़ी सी बात करें। वो जो उस वक्त हम कह रहे थे वो बिल्कुल दूसरा था। उस वक्त हमारी शिनाख्त नहीं थी। उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को नॉर्दर्न एरिया कहते थे। तो उस वक्त हमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमारी शिनाख्त समझी, बल्तिस्तान का नाम दिया। लेकिन उस वक्त भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात यही थे कि ये बेख्तियार असम्बली है, गवर्नेंस ऑर्डर है, ये सूबा नहीं है। उस वक्त हमारे बहुत से पीपल्स पार्टी के साथी कहते थे कि सूबा बन गया। हमने कहा कि सूबा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कि हमारा वज़ीर आला बन गया, गवर्नर बन गया। हमने कहा सब कुछ बन गया है, लेकिन आपके पास इख्तियार नहीं है। आप फिर जाके वफाकी वज़ीर के नीचे काम करोगे, और वही सिलसिला अभी तक चल रहा है। उसके बाद 2-3 ऑर्डर्स भी आए, लेकिन उसमें भी यही कुछ है, इख्तियार नहीं है। ओहदे तो सबके पास है, हमारे मिनिस्टर साहिबान सब हैं, लेकिन किसी के पास इख्तियार नहीं है। उनके सेक्रेटरीज चला रहे हैं सारा सिस्टम, मिनिस्टर नहीं चला रहे। ये फ़र्क है। अप्रिशिएट हमने इस वजह से किया था कि हमारी शनाख्त मिल गई थी। क्या आप चाहते हैं कि तमाम ये सूबाई वज़ीर आला का खर्चा, गवर्नर का, ये असम्बली का ख़त्म करके दोबारा वही पुराना चीफ सेक्रेटरी वाला निज़ाम बहाल के वो बेहतर है? उसमें काम भी होता था, आवाम को रिलीफ भी मिल जाती थी, कितना अच्छा निज़ाम था। हम ये वो अच्छा नहीं रहेगा। हम ये चाहते हैं कोई भी नाम दिया जाए इसको, लेकिन इख्तियार दिया जाए। बग़ैर इख्तियार के अगर अलग मुल्क ही बना दिया जाए 2 मिनट के लिए, क्या फ़ायदा जब इख्तियार ना हो? जब इख्तियार सारे वज़ारत कश्मीर के एक सेक्शन अफसर के पास इख्तियार है, तो फिर हम वोट दे के जब नुमाइंदे बैठते हैं असम्बली में, वो वहाँ जाके कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। जब इख्तियार नहीं है तो कोई भी नाम दे दें, इसको पूरी सूबा दे दें, आप आइनी सूबा नाम दे दें। इख्तियार नहीं है तो फजूल है सारा। आगे बढ़ाते हुए वजाहत साहब, मैंने आपको मिसाल दी बलूचिस्तान में सूबा है। हम किताबों में पढ़ते हैं पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, जिसमें बलूचिस्तान यकीनन है। बलूचिस्तान के लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़े? इस वजह से चढ़े हैं कि वफाक ने उनके वसाइल पर कब्जा किया, रेगुड़ी पे कब्जा किया, गवादर पे कब्जा किया। तो इस वजह से अगर हमारे साथ यही होने जा रहा है, फिर बहुत मदद के क्या साथ इधर भी मुमकिनात है नहीं कि चाहिए। इधर भी पहाड़ों पे चढ़ने का सिलसिला शुरू होगा? अगर देखिए हम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मुहिब वतन कहते हैं, हम सन ऑफ सॉइल हैं। हमारे जिस गांव में आप जाएंगे हमारे शोधा हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। नहीं, इसमें बहुत सारी बयानात आ रहे हैं ना, जैसे अमजद साहब कहा कि पहाड़ों पे चढ़ेंगे, आप लोग भी बलूचिस्तान की मिसाल अगर किसी को दीगर जो आप है, एक कमरे अब हो में सकता है कल कोई और भी दे दे कि यार ये पहाड़ों पे चढ़ने वाली आप एक कमरे कहानी, में चढ़ने का कोई मंसूबा है इस हवाले से? कमरे में बंद करके बिजली को अगर आप उस पर जो दबाव डालेंगे वो आप हमला करेगी। सेम यही है सदलू हवा में अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो रोड पे उसके अलावा एक मैं वजाहत को इसका मैं जवाब देता हूँ कि वो जो पहाड़ों पे चढ़ने वाली जो कहानी आप बात करते हैं, देखो आजकल जो गन्स वगैरह जो हैं उसका दौर ख़त्म हुआ है। जो पावर है सारा कुछ कलम के अंदर है। जो हम कर रहे हैं, आज छोटा सा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमने कल सोशल मीडिया पे आया और हमें पता है कि भाई इस वक्त ऐवानों के अंदर हमारे पीछे कितने कौन आए हैं और किस तरीके से रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग डिले करने में, खुद के मैं साथियों के सामने मैं बता कौन आया था, खुल के बताओ। उसमें खैर जो आया है सरकार आ गया है और आप सरकार आ गया है, गवर्नमेंट आ गया है। लेकिन मेरा कहने का मकसद जो है, हम पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग नहीं हैं। हमारा जो जद्दोजहद है, कलम का जद्दोजहद है, और जो हम हासिल करेंगे अपना भाई, हम उसी जद्दोजहद पे पॉलिटिकल उस तरीके से हम बलूचिस्तान के उस तरीके से वो गन्स पे भाई हम नहीं करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। अच्छा, दूसरी बात वजाहत साहब के सवाल जो पहले आपने किए थे उसको आगे बढ़ाते हुए, साबिका जो सेटअप है उसमें अभी कोई फ़र्क नहीं है। ये जो सेटअप जो वज़रा लाते हैं, ये सिर्फ दस्तखतें लेके अपने अज़ाइम की तकमील के लिए लाते हैं। इन वज़रा के पास कोई इख्तियार नहीं। जितना डीसी के पास पावर, इतना एक वज़ीर के पास पावर नहीं है। एक वज़ीर पाकिस्तान के अंदर, एक वज़ीर तो क्या, एक नाजिम, डिप्टी नाजिम जो होता है उसके पास सेक्रेटरी आता है। यहाँ पर वज़रा अपनी झंडियाँ लेके सेक्रेटरी और डीसी के दरवाजे पे जाके ख्वार होते हैं। इससे बेहतर है ना, इस असम्बली को धोखा देने के लिए, अवाम के लिए, जो दुनिया को धोखा देने के लिए जो बनाए, उसको ख़त्म करके पहला वाला ही निज़ाम बहाल करे तो बेहतर है। सवाल होगा सर आपसे। सर मुख्तसर से सवाल है कि जब गिलगित बल्तिस्तान की
عوام کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر لامحدود مسائل اور مشکلات ہیں. یہاں 18 گھنٹے سے لے کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تعلیم برائے نام ہے, صحت کے آپ دیکھیں وہ ایک فقدان ہے ہر لحاظ سے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بلوچستان کے عوام جو ہے پتھر کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. ان ایشوز پہ تو آپ کوئی بات نہیں کرتے ہیں. اور جب وفاق کی جانب سے کوئی یہاں کے عوام کو بااختیار بنانے کی